नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 25 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसूची बात्या अन्यपटे गरीबों को मिल पक्का घर। ह्यूमान सागर को नहीं आसला बड़ खबर एवं राज्य सरकार किसी नुआ योजना आसूची। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आसूची बात्या किंतु ओडिशा उपरे रहिबनी प्रभाव। मालका एवं दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप बात्यार रूप नेब एवं समुद्र रे ही बल हराइब। उपकूल छुईबा पूर्व दुर्बल होइजिब बात्या। तेबे आश्वस्तिकर कथा हेउचे एही बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे आदौ पड़िबो नाही। मालका एवं दक्षिण अंडमान सागर में घनीभूत हेउचे लघुचाप। एहा परे परवर्ती 48 घंटा मध्यरे एहा बात्यार रूप नेब, हेले यह ओडिशा उपरे प्रभाव पकाइब नाही। पाणीपाग विभाग पक्षरु एने आश्वस्ति करा जायछि। समुद्र भितर दुर्बल होइजिब बात्या। ओडिशा रे 7 दिन पर्यंत पाग सुकिला रहिब। नंबर 2 आज राज्य में धान किणा। आज सारा राज्य में धान किणा आरंभ होउछि। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान किणा अधिक टार्गेट रखिंट राज्य सरकार। तेबे चाषी मंडी गुड़िक स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। चाषी मंडी गुड़िक खाद्य पानीय शौचालय भली व्यवस्था करा जायछि। ठीक समय रे गाड़ी पहुँचवा मिल मालिक मानक कड़ा निर्देश दिया जायछि। धान किणा उपरे तीक्ष्ण नजर रखा समस्त अधिकारी मानक निर्देश दिया जायछि। मंडी खोलिबा परे जेउठी असुविधा देखाजिबो एहाकु नै तुरंत समाधान करने को निर्देश दिया जायछि। कटनी छटनी उपरे राज्य सरकार तीक्ष्ण नजर रखिचंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 रास्ता रे गाड़ी पार्किंग उपरे लागिला कटकणा। ट्रैफिक भिड़ को नियंत्रण करने को कमिशनरेट पुलिस पक्षर राजधानी भुवनेश्वर समस्त प्रमुख रास्ता रे पार्किंग करने उपरे कटकणा लागू करा जायछि। पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंह द्वारा जारी करा जायथिबा एक विज्ञप्ति अनुसार व्यस्तबहुल अंचल रे रास्ता कड़े जानवाहन पार्किंग करने संपूर्ण निषेध करा जायछि। ओडिशा सहरांचल पुलिस आईन अनुसार यह दंडनीय। तेबे भुवनेश्वर समस्त रास्ता रे कटकणा लागू करा जायछि। अमानिया मानंकु दंड मिलिबो बोली कहा जायछि। 2019 धारा 177 अनुसार उल्लंघनकारी प्रति दंड विधान करा जिवो। नंबर 4 राजस्व मंत्री कड़ा तागिद। लोकों सेवक होई काम करने को राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कड़ा निर्देश देइचंती। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे मंत्री कड़ा तागिद करिचंती। जिला स्तर रे समाधान हेबा भली अभियोग को नहीं मंत्री उद्वेग प्रकाश करिचंती। दूर दूररू आसुथिबा लोकों को बसिबा को चौकी दियो, पानी मध्य पीबा को दियो। धैर्यर सहित तांको अभियोग शुण। निर्दिष्ट समय रे काम सारिबा को मध्य मंत्री निर्देश देइचंती। पूर्वरु कार्यानुष्ठान होइचे, नियम रे न रहिले कार्यानुष्ठान हेबो बोली मध्य मंत्री कहिचंती। नंबर 5 ह्यूमानक मृत्युर तदंत दाबी। ह्यूमानक मृत्यु को नहीं तेजुची असंतोष। गृह विभागर द्वारस्थ हेले ओडिया सिविल सोसाइटी। निरपेक्ष तदंत सहित मृत्यु रहस्य को उन्मोचन करने को दाबी करा जायछि। लोकसभा भवन रे गृह विभागर स्वतंत्र सचिव को भेटी दाबी पत्र प्रदान करा जायछि। ह्यूमानकर मृत्यु पछरे षडयंत्र थिबा अभियोग करिसंती। ह्यूमान सागरर मृत्यु को नहीं पाटनागढ़ थाना रे मध्य लिखित अभियोग होइछि। मैनेजर दिनेश एवं प्रशांत बेहेरांक नाम रे अभियोग होइछि। दोषी विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई दाबी करिसंती कौशल मुक्ति मोर्चा। संगठन पक्षरु ए नहीं लिखित अभियोग करा जायछि। नंबर 6 नवेम्बर 27 रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति। नवेम्बर 27 तारिख दिन ओडिशा गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगामी ओडिशा गस्त पई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मध्य चूड़ांत करा जायछि। राष्ट्रपति सुरक्षा पई कमिशनरेट पुलिस 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को निश्चिंत करिछि। शीतकालीन अधिवेशन को संबोधित करिवे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा प्रथम शीतकालीन अधिवेशन को संबोधित करिवे। कौन से राज्य विधानसभा
ସମୟରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ହେବ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ଝଡ଼। ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ନବୀନ ଥାଉ ଥାଉ ଆସିପାରେ ନୂଆ ମୁଖିଆ। ତେବେ ବିଜେଡିର ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଭାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସପକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ବିପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ମନୋହର କହିଲେ ନବୀନ ଥାଉ ଥାଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କଳି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦାଗ ଧୋଇ ପାରିବେନି ସୁଜାତା। ତେବେ ସୁଜାତା ସାଜିବେ କି ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନମ୍ବର 8 ବଢ଼ିଲା OTET 2025 ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟସୀମା। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSE ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET 2025 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। BSE ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ OTET ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ନଭେମ୍ବର 27, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 25 ଥିଲା। ଆଶାୟୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.in କୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। OTET 2025ର ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 17, 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର PMGରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ତେବେ ICDS ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲାଗୁ କରିବା, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏନେଇ ପ୍ରମୁଖ 11ଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ନମ୍ବର 10 ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ। ଦିନେ 2 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଉଦୟଗିରିକୁ ଫେରିଛି ଶୀତ। ସୋମବାର ଦିନ ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶୀତର ମଜା ନେବାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ନମ୍ବର 11 ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର 29ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନ ବଦଳରେ 4ଟି ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ ବା ଲେବର କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦରମା, ଛୁଟି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ନିୟମରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି। ଏହା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଓଭର ଟାଇମ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣିତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାଧ। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘଟୁଛି ଅପରାଧ। ତେବେ କେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳିମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 2ଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋରାପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଦ ଦୋକାନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାଣିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରେ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ କାଠ ଫାଳିଆରେ ମାଡ଼ ମାରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ। ଏଭଳି ଅନେକ ଖବର ଆସିଛି ରାଜ୍ୟର। ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଯୁବକର। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି ଲୋକଙ୍କର। ନମ୍ବର 13 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଖାଉଛି ସଂସ୍କାର। ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇ ଆଧୁନିକକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଭୁଲିଲେଣି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ନେବାକୁ ତଥା ପୁରାଣ ପାଠ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବେଦପାଠ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମଥାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ତେଗିରିଆ ସ୍ଥିତ ଫୁଲମଣି ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମାନେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଅମର ହୋଇଗଲେ ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଆମ୍ବଝର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପୁଅ ପଞ୍ଚୁ। ତେବେ ଏବେ ସେ ଦୁନିଆରେ ଅମର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟରେ ସୂତାକଳରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 17ରେ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ମନ ବୁଝାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚୁଙ୍କର 2ଟି କିଡନୀ ଏବଂ ଲିଭର ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରର ଏପରି କାମ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ନମ୍ବର 14 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବାବରି ମସଜିଦ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ହୁମାୟାନ କବୀର। ତାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ତେବେ ବେଲଡଙ୍ଗାରେ ବାବରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 33 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ବାବରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତାରିଖରେ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର, ଜାରି ହେଲା ଲିଷ୍ଟ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ 2025ର ଅପଡେଟ୍ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାମରେ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 1.2 ଲକ୍ଷ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 1.3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16 ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିହାର ସରକାର। ବିହାର ସରକାର କରିବେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାସ ପରିଷଦର ସଭାପତି ରଣବୀର ନନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ମୋଟ 38 ଜଣ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ। ଏହି ସଂଯୋଜକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 2499 ପଞ୍ଜୀକୃତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠର ମହନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବେ। ନମ୍ବର 16 ଚାଲିଗଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସାରା ଅଭିନୟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡରେ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଭିଜାଇଛି। ବଲିଉଡର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହିରୋ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 79 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଭାରତକୁ ଫେରିବ ସିନ୍ଧ, କହିଲେ ରାଜନାଥ। ଭାରତକୁ ଫେରିବ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ତେବେ ରାଜନାଥଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। 1947 ପୂର୍ବରୁ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତର ଅଂଶ ଥିଲା ସିନ୍ଧ। ତେବେ ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭାରତର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ, ଭାରତକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିପାରେ।
नंबर 18 दिनिकिया सीरीज रे स्टार खेलाड़ी मानकर स्थान नाही। नवेम्बर 30 तारिखर भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य दिनिकिया सीरीज आरंभ हेब। तेबे 3 टिकिया दिनिकिया सीरीज पई घोषणा होईची भारतर 15 जणिया दल रे अधिनायक भार संभाळिबे केएल राहुल। तेबे एही दलरू एबे 5 जण स्टार खेलाड़ी माननको बाद दिया जाइछे। नंबर 19 T20 वर्ल्ड कप पूर्वर आसिला बड़ अपडेट। T20 विश्वकप 2026 पाखे आसुचे। तेबे यह टूर्नामेंट आसंता वर्ष फेब्रुआरी मासरे खेला जिवो। एथर भारत एवं श्रीलंका T20 विश्वकप आयोजन करुचंती। जदियो सूची ए पर्यंत प्रकाशित होइनी, तारीख एवं समय प्रकाश पाइछे। T20 विश्वकप मैच लाइव रे मध्य आपण देखिपारिबे। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 25 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।